Namaste, dear students. On behalf of the Department of Geology, Dr.B.R.Ambedkar Open University, I extend a warm welcome to this teleconference. Today, we have a very insightful program on the topic of unconformities and folds, which is chosen from our subject Geology from BSc third year 5th semester students of Dr.B.R.Ambedkar Open University. Now, I will introduce our two subject experts present in our studio. So, one expert is Professor S.V. Rajasekhara Reddy sir. Sir is now present, he is a head department of geology from Dr.B.R.Ambedkar Open University, and sir has over 35 years of teaching experience in various levels, that is open and distance level mode. Sir was worked as head department of geology and professor of geology in Dr.B.R.Ambedkar Open University, as well as he has taken so many administrative positions such as director academic, director material production, director SICA and EMRRC, and dean faculty of science, and so. Sir has also contributed as a writer and moderator as well as editor for undergraduate geology course material for the Dr.B.R.Ambedkar Open University. Sir published number of research articles in reputed national and international peer reviewed journals. And next, another expert is Professor Gosika Yadagiri sir. Sir is a senior academician and administrator in the field of geology. Sir has more than 30 years of teaching experience and research administrative experience in collegiate education. Sir has served as a reader in geology and also worked as a principal of autonomous government degree colleges at Nalgonda, Mehboob Nagar, and government degree college for women, Begumpet, Hyderabad. So, presently sir is working as director Collegiate Education Telangana State, Hyderabad. He holds a PhD in geology from Osmania University and recipient of the State Best Teacher Award. Sir has played a key role as a UGC expert committee member for granting and extension of autonomous status to several colleges, and sir has published recent research papers in reputed national and international journals, and also he has guided academic and quality initiatives such as NAC accreditation and IQAC and also academic reforms. Sir has also actively contributed to groundwater studies, geo-environmental research and applied geology also. So, with their vast experience and subject expertise, sir contribution will greatly benefit the students in today's academic teleconference, right. So, dear students, please note the program schedule. So, the whole program for 60 minutes, the first 40 minutes will be dedicated for in-depth discussion led by our subjects experts. The remaining 20 minutes it will be open for questions and answer session, wherever viewers can interact with our experts and they can clarify their doubts. Please call on the number 040-23680-456. I repeat once again 040-23680-456 in interacting with these experts. Dear students, please ensure your questions are related to today's topic only. So, before we begin today's teleconference, let me briefly introduce the subjects of about structural geology. So, the structural geology is a branch of geology that deals with the study of deformation of the earth crust. It helps us understand how rocks respond to stress and strain, it leading to the development of geological structures such as folds, faults,
unconformities, cleavage and lineation. So, this subject explain the geometry orientation and origin of rock structures and plays an important role in mineral exploration, petroleum geology, engineering geology and groundwater studies and also tectonic analysis. So, knowledge of structural geology is also essential for interpreting geological maps and cross sections. So, today's session focuses on only unconformities and folds, so which are important features studied in structural geology. Unconformities represent breaks in the geological record indicating periods of erosion or non-deposition, which folds are bends or warping of rock layers mainly formed due to compressional forces. So, the study of unconformities folds helps us understand tectonic history, strategic relationship and crustal movements which are crucial in geological mapping and field studies. So, now in today's session we will discuss the types, formation and significance of unconformities and folds. So, with examples and relevant to your syllabus. So, now Professor Rajasekhara Reddy sir will brief you today's topic. Sir, please. Good. Thank you, madam. I also join Dr. Rajitha in welcoming you to this teleconferencing on folds, unconformities and folds, and these are the two chapters under structural geology we will going to teach in the 5th semester. As for the unconformities are concerned, it is nothing but a layer which separates the older beds and the younger beds is known as unconformity. It's indirectly I can say is a surface or a contact between two different types of beds, that is older and younger beds. And these older beds sometimes, because unconformity we cannot take it as in any structural part in structural geology, nothing you can feel as ideal. It is in unconformities also. Originally the beds are deposited horizontally due to the fold or tilted due to the tectonic force. The older beds before erosion takes place, it forms an angular, and later on after erosion the younger beds are deposited, which give rise to different parts. It can be angular, it can be parallel and it can be local, or sometimes it is also dealt with the rock types. Now coming to unconformities are classified into and 4 types based on the pattern and the rock types involved. As I told you earlier, that is these unconformities are classified into angular unconformity, disconformity, local unconformity and non-unconformity. These types, the word angular itself is clearly indicating here that is older beds are making angular with the unconformity, because this angular unconformity I had told you earlier also now, and it is originally deposited as horizontal beds, but later on due to various tectonic effects these beds are tilted and form an angular. Later on the deposition of the younger beds parallel to the unconformity take place, which in the figure you can see clearly the angle, the older beds which are below are making an angular with unconformity, the line which is clearly shown as that is known as unconformity, which separates the older beds and the younger beds, and older beds are making an angular. That is the reason this unconformity is called as angular unconformity. Coming to second is a disconformity. Disconformity, the unconformity is same, but it is also a surface which separates the older and younger beds, but in this disconformity older beds and younger beds are parallel to each other. This is known as disconformity. And coming to the third one, that is the local unconformity. Here itself, the word itself is clearly indicating local in nature. Local means it's confined to particular region, a particular area, and it is nothing but a disconformity if it is confined to a particular area
we call it as a local unconformity. In this local unconformity also, older beds, in the figure you can see clearly, older and younger beds are clearly mentioned here. Both are parallel to the unconformity. The unconformity line, which is shown with a red mark, that is an unconformity which on either side of the beds, either side of the unconformity, folds as the beds are parallel to each other. But always remember, it is a local unconformity because it is local in extent, we call local unconformity. Coming to the fourth one, that is non-unconformity. Here, as I told, the classified based on the pattern, and sometimes rock types involved also is important in classification. In this non-unconformity, the non-unconformity is between the older beds and younger beds, but here the older beds must be of plutonic in origin, then only we call it as non-unconformity. In this, always you have to remember that if the older beds are plutonic in nature, then only we call it as non-unconformity. Now you can see clearly, as I told you, classified based on pattern and the rock types involved also. Here this non-unconformity is purely based on the rock types if the older beds are of plutonic in origin. And I think plutonic in origin also, people, because students, because you have read petrology sometimes back, plutonic origin is also better. I will explain what is plutonic igneous rocks. Igneous rocks formed at the great depths where temperature and pressure is high, rate of cooling is slow. Where rate of cooling is slow, it gives rise to coarse grained rock, which is known as plutonic rock. Always, for example, you take granite, gabbro, etc. you can take. If this unconformity is between plutonic and the other type of rocks, it is known as non-conformity. Okay. Now I request to Professor Dr. Yadagiri to tell about the same thing in Telugu for the convenience of Telugu medium students. I request Professor Yadagiri. Thank you, sir. ఈరోజు విషమ విన్యాసాల గురించి మీరు విద్యార్థులు అందరూ కూడా వింటున్నారు. అయితే ఇప్పుడు సార్ ప్రొఫెసర్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఇంగ్లీష్లో మీకు బోధించడం జరిగింది. అదేవిధంగా తెలుగులో నేను అన్కన్ఫర్మిటీ అంటే విషమ విన్యాసాలు ఏ విధంగా ఏర్పడతాయి, ఎందుకు ఏర్పడతాయి, ఎట్లా వాటిని గుర్తించవచ్చు, వాటి యొక్క ఐడెంటిఫికేషన్ ఎలా చేస్తారు అనే దాని మీద సార్ చాలా క్లుప్తంగా చెప్పారు. తెలుగులో విషమ విన్యాసాలు ఏ విధంగా వస్తాయి. ఒక బేసిన్లో మొదట వృద్ధ సంవత్సరాలు ఏర్పడిన తర్వాత కొంతకాలానికి నిక్షేపణ ఆగిపోతుంది. నిక్షేపణ ఆగిపోవడం వల్ల క్రమక్షయం జరుగుతుంది. క్రమక్షయం జరిగిన తర్వాత మళ్ళీ దాని మీదనే వేరే కాలానికి చెందినటువంటి సంవత్సరాలు ఏర్పడతాయి. కింది వాటిని, మొదట ఏర్పడిన వాటిని మనం వృద్ధ సంవత్సరాలు అంటాం. పైన ఎరోజన్ తర్వాత ఏర్పడిన దాన్ని తరుణ సంవత్సరాలు అంటాం. ఈ తరుణ సంవత్సరాలకు వృద్ధ సంవత్సరాలకు మధ్య ఉన్నటువంటి ఆ గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని విషమ విన్యాసం అంటారు. అది ఏంటి అంటే అనిక్షేపణ కాలం, అంటే నాన్ డిపాజిషనల్ పీరియడ్ని తెలియజేస్తుంది. అంటే ఆ కాలం ఆగిపోయింది అని అర్థం. అంటే భౌమమాన కాల పట్టికలో కొంతకాలం అక్కడ నిక్షేపణ జరగలేదు. ఆ నిక్షేపణ జరగని కాలాన్ని విషమ విన్యాసంగా మనం గుర్తిస్తాం. అంటే భౌమమాన కాల పట్టికలో సీక్వెన్స్ అనేది ఉండదు, అక్కడ బ్రేక్ అవుతుంది. ఆ బ్రేక్ కాలాన్ని విషమ విన్యాసం అంటారు. ఈ విషమ విన్యాసాల్లో 4 రకాలు ఉన్నాయి. ఆ 4 రకాల్లో మొదటిది కోణీయ విషమ విన్యాసం. కోణీయ విషమ విన్యాసం అంటే ఏ విధంగా ఉంటుంది? కోణీయ విషమ వృద్ధ సంవత్సరాలు ఏర్పడిన తర్వాత అది అంటే విరూపణకు గురి అయి తర్వాత భౌమకాల ప్రక్రియలకు లోనైన తర్వాత వృద్ధశిలలు మరి వంగిపోవడం లేదా టిల్ట్ కావడం జరుగుతుంది. టిల్ట్ అయిన తర్వాత అక్కడ నిక్షేపణ అనేది ఆగిపోయి క్రమక్షయానికి లోనైతాయి. క్రమక్షయానికి లోనైన తర్వాత ఆ తలంపై ఆ విషమ విన్యాసం ఏదైతే ఉందో దాని తలంపై యంగర్ బెడ్స్ మళ్ళీ ఫార్మేషన్ అవుతాయి అన్నట్టు. ఈ యంగర్ బెడ్స్కి కింద ఉన్నటువంటి వృద్ధ సంవత్సరాలు కోణీయంగా ఉండడం వల్ల ఆ విషమ విన్యాసాన్ని ఏ విధంగా వంగి ఉంటాయి, నతమై ఉంటాయి అంటాము. ఆ రెండిటి మధ్యన గుర్తుపెట్టుకోవడానికి వాటిని
కోణీయ విషయ విన్యాసంగా గుర్తు, అంటే కోణం ఉంటుంది దానికి. వృద్ధ సంవత్సరాలు కోణీయంగా ఉంటాయి కాబట్టి, కొంత కోణంతో ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని కోణీయ విషయ విన్యాసం అని అంటారు. రెండవది అపవ విన్యాసం. అపవిన్యాసంలో రెండు వైపులు, అంటే విషమ విన్యాసానికి పైనున్న సంవత్సరాలు తరుణ సంవత్సరాలు, క్రింద ఉన్న సంవత్సరాలు వృద్ధ సంవత్సరాలు అంటాం. ఈ రెండు కూడా అయితే విషమ విన్యాసం ఎప్పుడు కూడా గ్యాప్ పీరియడ్ని తెలియజేస్తానంట, అంటే వేరు కాలాల్లో ఏర్పడి ఉంటాయి అన్నట్టు. మొదటి కాలంలో ఏర్పడిన వాటిని వృద్ధ సంవత్సరాలని, కొంత గ్యాప్ తర్వాత ఇచ్చిన తర్వాత బ్రేక్ అయిపోయిన తర్వాత కాలంలో ఏర్పడే వాటిని తరుణ సంవత్సరాలు అంటారు. వృద్ధ సంవత్సరాలు తరుణ సంవత్సరాలు ఈ విష విన్యాసంలో అపవిన్యాసంలో రెండూ కూడా సమాంతరంగా ఉంటాయి. మొదట చెప్పినటువంటి కోణీయ విష విన్యాసంలో ఎట్లా ఉంటుంది అంటే వృద్ధ సంవత్సరాలు కొంత కోణంతో ఉంటాయి, పైన సమాంతరంగా ఉంటాయి. ఇక్కడ అపవిన్యాసంలో ఎట్లా ఉంటుంది అంటే రెండు కూడా, అంటే విష విన్యాసానికి రెండు వైపులా ఉన్నటువంటి వృద్ధ సంవత్సరాలు క్రిందివి కానివ్వండి, పైన ఉన్న తరుణ సంవత్సరాలను కానివ్వండి, రెండు కూడా సమాంతరంగా ఉంటాయి. రెండు విష విన్యాసానికి అటువైపు పై వైపున కింద వైపున సమాంతరంగా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ది స్థానిక విష విన్యాసం. స్థానికం అంటే లోకల్, అంటే కొంత రీజియన్కి పరిమితమై ఉంటుంది, ఒక ఏరియాకు మాత్రమే పరిమితమై ఉంటుంది. ఈ కింది భాగంలో ఉన్నటువంటి వాటిని వృద్ధ సంవత్సరాలు అంటాం, పై భాగంలో ఉన్నటువంటి సంవత్సరాలను తరుణ సంవత్సరాలు అంటారు. విషమ విన్యాసానికి రెండు వైపులా, అంటే కింది వాటి తప్పనిసరిగా ఒక్కోసారి పై భాగంలో ఉండడం వల్ల భౌమ ప్రక్రియలకు గురి అయి అవక్షేపానికి అది క్రమక్షయానికి గురైన తర్వాత వృద్ధ సంవత్సరాల పైన తరుణ సంవత్సరాలు నిక్షేపితమవుతాయి. ఆ రెండింటికి మధ్య ఉన్నటువంటి దాన్నే విషమ విన్యాసం అంటాం. ఈ విషమ విన్యాసానికి రెండు వైపులా ఉన్న వాటిని కింది వృద్ధ సంవత్సరాలు, పైవి తరుణ సంవత్సరాలుగా గుర్తించి కొంత ఏరియాకు మాత్రమే పరిమితమై ఉంటాయి. అందుకే వీటిని లోకల్ అన్కన్ఫర్మిటీ లేదా స్థానిక విషమ విన్యాసాన్ని పిలవడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ అసమ విన్యాసం. అసమ విన్యాసం అంటే వృద్ధ సంవత్సరం ఎప్పుడు కూడా ప్లుటానిక్ రాక్ అంటే పాతాళ శిలలు అంటాం. పాతాళ శిలలు అంటే భూమి అంతర్భాగంలో మ్యాగ్మా ఘనీభవించడం వల్ల, స్లోగా ఘనీభవించడం వల్ల కోర్స్ అంటే రేణువుల పరిమాణం పెద్దగా ఉండి వాటి పరిమాణం పెద్దగా ఉండడం వల్ల భూమి అంతర్భాగంలో ఏర్పడడం వల్ల వాటిని పాతాళ అగ్నిశిలలు అంటారు. పాతాళ అగ్నిశిలలు ఎక్స్పోజ్ అయిన తర్వాత వాటి క్రమక్షయానికి గురై కొంత బేసిన్ ఏర్పడుతుంది. ఆ బేసిన్ మీద మరి అవక్షేప శిలలు కానివ్వండి, లావా కానీ దాని మీద నిక్షేపితమైనప్పుడు ఈ రకమైనటువంటి అసమ విన్యాసం ఏర్పడడానికి వీలుంటుంది. తప్పనిసరిగా వృద్ధ సంవత్సరం పాతాళ అగ్నిశిల అయి ఉంటుంది. పైన ఉన్నటువంటి తరుణ సంవత్సరాలు అవక్షేప శిలలు కావచ్చు, లేదా లావా శిలలైనా కావచ్చు. సార్ ఇప్పుడు బిఫోర్ దాట్ డాక్టర్ రజిత గారు, ఈ అన్కన్ఫర్మిటీస్ కూడా కేవలం ఎరోజన్ సార్ చెప్పినట్టు ఇది ఫస్ట్ ఓల్డర్ బెడ్ డిపాజిట్ అయినాక ఎరోజన్ అవుతుంది, అప్లిఫ్ట్ అవుతుంది, నాన్ డిపాజిషన్ ఉంటుంది, టెక్టానిక్ అప్లిఫ్ట్ అవుతుంది. దాని తర్వాత ఆ గ్యాప్ని ఇండికేట్ చేస్తూ కూడా అన్కన్ఫర్మిటీ అంటారు. కొన్నిసార్లు కాజెస్ ఆఫ్ అన్కన్ఫర్మిటీస్ అంటే ఇవి రాయొచ్చు, ఎరోజన్ అని, నాన్ డిపాజిషన్ అని, టెక్టానిక్ అప్లిఫ్ట్ అని, తర్వాత ఫోల్డింగ్ అండ్ టిల్టింగ్, ఫాల్టింగ్, ఇవన్నీ కారణాలు ఉంటాయి. ఈ కారణాల వల్ల ఈ అన్కన్ఫర్మిటీస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. మెయిన్లీ ఎరోజన్ అండ్ నాన్ డిపాజిషన్ is the main cause for and indicating that there is a non-deposition for a certain period. That is known, that indicate that surface indicates as unconformity. సరే, అన్కన్ఫర్మిటీస్ని మనము ఫీల్డ్లో ఎలా గుర్తించాలి దాని గురించి మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఫీల్డ్ ఇప్పుడు చెప్పిన కాజెస్ ఎరోజన్, నాన్ డిపాజిషన్, టూ ఓల్డర్ బెడ్స్ అండ్ యంగర్ బెడ్స్, అంటే ఆ గ్యాప్ అనేది క్లియర్గా ఇండికేటెడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎపార్కన్ అన్కన్ఫర్మిటీ. ఎపార్కన్ అన్కన్ఫర్మిటీ ఎల్స్వైర్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో మనం తిరుపతి కాడ చూడవచ్చు. ఓల్డర్ బెడ్స్ ఎప్పుడు కానీ ఆర్కెన్స్ ఉంటాయి, యంగర్ బెడ్స్ కడపాస్ ఉంటాయి. ఈ కడపాస్ ఆర్కెన్స్ మధ్యన దెర్ వాజ్ అంటే అప్లిఫ్ట్ అయింది, దెర్ వాజ్ ఎ టెక్టానిక్ మూమెంట్, దెర్ వాజ్ ఎ నాన్ డిపాజిషన్. సబ్సిక్వెంట్లీ కడపా స్టార్టెడ్ డిపాజిటింగ్. సో ద లేయర్ విచ్ separates the two formations, that is arcane and the kadapas, we call it as eparcane unconformity. యాంగులర్ అన్కన్ఫర్మిటీలో యాంగులర్ అంటే యాంగులర్ డిస్టెన్స్తో చూస్తారా సార్ మనం యాంగిల్తోనే, లేదంటే మనకు ఓన్లీ యాంగిల్ షేప్లో ఉంది కాబట్టి మనం యాంగులర్ అన్కన్ఫర్మిటీ అంటామా సార్?
ఆల్వేస్ యంగ్ ఓల్డర్ బెడ్స్ ఇట్ అంటే ఇంతకుముందు చెప్పినట్టే ఆల్వేస్ టిల్ట్ అవుతాయి. ఏ బెడ్స్ ఒరిజినల్గా హారిజాంటల్ ఉంటాయమ్మా, ఎప్పుడే కానీ తర్వాత దిల్ బి టెక్టానిక్ ఎఫెక్ట్స్, నాన్ డిపాజిషన్ ఉంటుంది, ఎరోజన్ ఉంటుంది. ఈ టెక్టానిక్ ఎఫెక్ట్ అయినాక సమ్ టైమ్స్ ఇట్ మే బి యాంగులర్ ఆల్సో, సమ్ టైమ్స్ ఓవర్ టర్న్ కూడా కావచ్చు. బట్ ఇక్కడ క్లాసిఫై చేసేటప్పుడు మాత్రం ఓల్డర్ బెడ్స్ కంపల్సరీ దే మస్ట్ మేక్ అన్ యాంగిల్ విత్ ది అన్కన్ఫర్మిటీ. సచ్ థింగ్స్ వీ కాల్డ్ యాజ్ యాంగులర్ అన్కన్ఫర్మిటీ. ఓల్డర్ బెడ్స్ తప్పనిసరిగా కొంత కోణాన్ని చూపిస్తుంటాయి ఉన్నాయి కాబట్టి కోణీయం కాబట్టి కోణీయం విషమ విన్యాసం అని అంటాం. సార్ చెప్పినట్టుగా ఏపీఆర్క్ అనే అన్కన్ఫర్మిటీలో దాన్ని స్పష్టంగా చూడొచ్చు. అక్కడ ఆధార కంగ్లామరేట్స్ కూడా ఉంటాయి, దాన్ని బేస్ చేసుకొని అక్కడ మనం చూడొచ్చు. ఇంకోటి దాంతో పాటు ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ కంగ్లామరేట్ ఆల్సో sometimes indicate clearly there will be an unconformity, not always but sometimes right. ఎక్కువ ఈ అన్కన్ఫర్మిటీస్ ఎక్కడంటే ఎక్కువ డీప్ కట్స్ ఉంటాయి, తర్వాత మనం తవ్వకాలు దొరుకుతుంటాం, తర్వాత ఆనకట్టల కోసం అని కానీ తర్వాత డీప్ కట్ చేసినప్పుడు ఒక వ్యాలీలో కానీ ఇవి ఎక్స్పోజ్ అయ్యేటువంటి అవకాశం, దాని ద్వారా కూడా మనం క్లియర్గా గుర్తించవచ్చు. ఇప్పుడు ఇది ఇంజనీరింగ్ జియాలజీలో ఎలా ఉపయోగపడుతుంది సార్ మనకి? ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ జియాలలో తప్పనిసరి, ఎందుకంటే గ్యాప్ పీరియడ్ కాబట్టి అక్కడ బ్రేక్ అయ్యేటువంటి అవకాశం వస్తుంది. అది కాంటాక్ట్ కరెక్ట్ గా ఉండకపోవచ్చు. కన్స్ట్రక్షన్స్ అయ్యేటప్పుడు రేపు నెక్స్ట్ ఏదైనా మూమెంట్స్ జరిగినప్పుడు కూడా అది ఏమైనా టిల్ట్ అయ్యే అవకాశం అవి ఇట్లాంటివి ఉండొచ్చు. అట్లా అక్కడ మరి ఆనకట్టలు కట్టినప్పుడు కానీ బిల్డింగ్స్ కట్టినట్టు కానీ కొంచెం ప్రమాదం అనేటువంటిది కూడా సంభవిస్తుంది. ఇంజనీరింగ్ జియాలజీలో ఫోల్డ్స్, ఫాల్స్, అన్కన్ఫర్మిటీ, జాయింట్స్ అన్ని కూడా యూ హావ్ టు టేక్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ బికాస్ ఈ నాలుగే క్రైటీరియా విచ్ దే అండర్టేక్ అండర్ జియోలాజికల్ సర్వే, బికాస్ సడన్గా ఇఫ్ దేర్ ఇస్ ఏ చేంజ్ ఇన్ ఫార్మేషన్ ఆల్సో దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఇంజనీరింగ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ రాక్ చేంజెస్ అండ్ దేర్ ఇస్ అ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ టిల్ట్ అయితే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఆల్ దిస్ దే హ్యావ్ టేక్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ బేస్డ్ ఆన్ ది జియోలాజికల్ హిస్టరీ. దే విల్ టేక్ అప్ ది కన్స్ట్రక్షన్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్. సివిల్ ఇంజనీరింగ్ లో వీటిని స్టడీ చేస్తారు కంపల్సరీ. టనల్స్, బ్రిడ్జెస్, డ్యామ్స్ అన్ని. ఓకే సార్. సో నౌ ఫోల్డ్స్, సో యూ కెన్ బ్రీఫ్ దిస్ అబౌట్ దిస్ ఫోల్డ్స్. నౌ కమింగ్ టు ది సెకండ్ చాప్టర్, ఫోల్డ్స్. Folds are waves or undulation formed in the rocks of the earth crust. Waves అంటే నేను ఇది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఫోల్డ్స్లో ఇప్పుడు మీకు చూపించే దాంట్లో ఫోల్డ్స్ అంటే వేవ్స్ లాగా ఉంటాయి. ఇట్స్ ఫార్మ్స్ లైక్ ఎ వేవ్స్ ఆర్ అండ్యులేషన్స్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద రాక్స్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ క్రస్ట్. దట్ ఈస్ బై దిస్ వాట్ విల్ హ్యాపన్ ఈస్ ది అప్పర్ పాయింట్ వీ కాల్డ్ as a crust and lower point is trough. In an alternate manner it occurs. That is known as folds. ఈ ఫోల్డ్స్ కూడా బేసిక్ యూనిట్స్ ఆఫ్ ది ఫోల్డ్స్ ఉంటాయి, యాంటిక్లైన్ అండ్ సింక్లైన్. యాంటిక్లైన్ అంటే ఇప్పుడు ఇంతకు మొదలు నేను చెప్పినట్టు అన్కన్ఫర్మ్ చెప్పేటప్పుడు సాధారణంగా ఏ బెడ్సే కానీ హారిజాంటల్గా డిపాజిట్ అవుతాయి డ్యూ టు వేరియస్ యాక్టివిటీ, టెక్టానిక్ యాక్టివిటీ ఆర్ ఫోల్డ్ ఆర్ డిఫరెంట్ నేచర్. అంటే మనము టెక్టానిక్ అనేది ఒక బ్రాడ్ వర్డ్. ఇట్ క్యాన్ బి ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ యాక్టింగ్ by which they forms an anticline. That is, anticline is like a wave. You can see now in the figure. Anticline in which the older beds are in the center, younger beds are towards the upper side. So that is known as anticline. Right. Anticline and syncline put together is a fold. Yes. But here two basic units I have taken, anticline and syncline. Anticline is one which bends upward. Yes, syncline is like a basin. Syncline is like a basin which always have basin like in which deposition takes place, in which younger beds are in the center, older beds are towards periphery. Yes. Now you got these are the two basic units. Based on this only we can go further into folds. Before going to the details and classification of folds, student must able to understand what is anticline and syncline. Until and unless these two basic units until unless they understand this, further it will be a difficult in continuation of this lecture. That's the reason I am very much insisting what is anticline and syncline, and I think I can show you the figures also. Here before going there,
madam, anticlines and synclines. Yes, sir. These anticlines, these folds are of different types. First one, they can be classified on based on axial plane and based on the pattern of the fold also. First we'll go to first we'll go to axial plane. Axial plane, this is axial plane. Based on that, there are 4 different types of folds. One is symmetrical fold, that is A1 you can see. A axial plane is the red line which you can see on the screen. It is vertical. This vertical means it splits the fold into 2 symmetrical halves. One half is the mirror image of the other. You got here? This is that is symmetrical fold. Now when the axial plane is horizontal, you can see in the second B figure, the red line, the axial plane is inclined, or we can say inclined, where this is give rise to 2 different halves. And the third one is an horizontal one. All 3 types you can see here: vertical, inclined, horizontal. Vertical one we called as symmetrical fold. The inclined one we called as asymmetrical fold. Third one is a recumbent fold. See, first let me tell you the vertical axial plane. Axial plane is vertical. Vertical means always it should divide into 2 symmetrical halves. Inclined is asymmetrical. The word itself is clearly indicating, you can see, symmetrical. It is an English term. It's nothing like Latin or something different. It is symmetrical. The word itself clearly indicating it's a symmetrical fold. Whereas in second one is an asymmetrical fold, and third one is an horizontal fold. Horizontal axial plane. This we call it as a recumbent fold. Before that, I want to explain you what are the parts of the fold. Parts of the fold is, here you can see in the figure, you can clearly indicate there is an anticline and syncline, which I told you in the earlier, that is 2 parts. This is syncline, now we showing with red line is an anticline, and the next one is syncline. Here all the upper parts of the fold, that is crust, or the top points of the fold of anticlines, and the 2 anticlines we called as a crust, and the bottom of the syncline we called as a trough. Hope you got the point. Yes. The 2 parts of the fold, that is, you can see the 2 limbs, like our hands, there are 2 limbs. The 2 limbs, that is 2, what is that, 2 beds which has been taken plane is a limb. The sides of the fold are called limbs. And 1 hinge we called. Hinge is also sometimes, if I refer, hinge, people think that it is something different. Hinge is nothing but the door which we use, hinges. It is the same, in the same meaning it has been used here. The hinge of the fold is line of maximum curvature in the folded surface. You can see hinge, that is almost, we can say hinge is almost a weak zone, and hinge of the fold is the line of maximum curvature in the folded surface. Axial plane, I told you, the axial plane is the surface connecting all the hinges. It may be planar surface or curved surface. And now coming to axis of the fold. Axis of the fold is parallel to the hinges. Crust, I told you, all upper points of the fold is known as crust, and the lower points is known as a trough. Now coming to symmetrical fold, I told you asymmetrical and overturned, and first is vertical, that is symmetrical. Second one is asymmetrical. Third one is recumbent fold. Fourth is recumbent fold, yes, in the figure. And now coming to recumbent fold. See here, the other 2 folds don't have any particular in explanation, but in recumbent fold, madam, you can see in the figure itself, yes, something different. It is because axial plane, the beds are overtoned already, yes, and the axial plane is horizontal. Yes, horizontal, you can see that horizontal one is axial plane, yes, and you can see the zone, the origin of the fold itself is a root we call, yes, root zone. That is the bottommost of that, that is root zone, yes, and the upper one is the normal limb,
and the lower limb is the inverted limb, and it is all the center part of the fold we call the crystalline core, and as I told you, hinges. The maximum curvature which is taking place is known as arch bed, and the inverted limb and the small folds on the top of the normal limb. You can see there are minor folds you can see on the top, that is digitations you can see, that is known as the digitations or minor folds occur due to the overturn or due to the tectonic effect, which is known as digitation. This recumbent fold is a unique fold. Sometimes, because we are dealing with directly students, these recumbent folds also can appear is examination point of view also short notes, and it also in many in the past also recumbent fold has appeared in the final examination also. I feel also it's very important. That's the reason I've gone to the deep explanation. And now coming to the pattern of folds, different types of folds. Here you can see based on the pattern. Sir, before that I think you can explain, yes. You can explain that folds, yes. what are different types and that. రైట్. వలులు, తెలుగులో వలులు అంటారు ఫోల్డ్స్ని. ఈ ఫోల్డ్స్ ఏ విధంగా ఏర్పడతాయి? ఇంగ్లీష్లో చెప్పినట్టుగానే వృద్ధ సంవత్సరాల పైన తరుణ సంవత్సరాలు ఏర్పడతాయి. ఎప్పుడు కూడా హారిజెంటల్గానే ఈ విధంగా ఉంటాయని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే ఇవి హారిజెంటల్ బెడ్స్ ఈ విధంగా ఉన్నాయో, పక్కన నుంచి ఒత్తిడి ఏర్పడ్డప్పుడు ఇవి వంగడానికి ప్రయత్నం చేస్తాయి. వంగినప్పుడు కొన్ని ముడతలు పడతాయి. అంటే శిల యొక్క రకాన్ని బట్టి, కాఠిన్యతను బట్టి ఉంటుంది. కొన్ని బ్రేక్ అవుతాయి, పెలుసైన శిలలు బ్రేక్ అవుతూ ఉంటాయి. కొన్ని కఠినమైన మెత్తగా ఉన్నటువంటి శిలలు వంగిపోయి ఇట్లా ముడతలు పడడం జరుగుతాయి. ఈ ముడతలనే వలులు అంటారు. లేదా అవి ఇప్పుడు సార్ చెప్పినట్టుగానే వేవ్స్ అంటారు, తరంగాల్లాగా ఉంటాయి అన్నట్టు, పైకి కిందికి ఇట్లా ఈ విధంగా వస్తుంటాయి అన్నట్టు. ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి ఇది ఒలి అనుకోండి. ఇట్లా ఇది ఈ విధంగా ముడతలు కంటిన్యూస్గా ఉంటాయి అన్నట్టు. ఈ ఏదైతే ఈ విధంగా ఉందో దీన్ని అపనతి అంటారు. సైడ్కుండి ఇట్లా ఉన్నదాన్ని అభినతి అంటారు. ఈ అపనతి యొక్క అపనతి అంటే ఆపోజిట్ నతమై ఉంటాయండి. రెండు పార్శ్వాలు అంటాం వీటిని. ఈ భాగాన్ని పార్శ్వం అంటే, ఈ భాగాన్ని పార్శ్వం అంటాం. ఈ పార్శ్వాలు ఏవైతే ఉన్నాయో రెండు వ్యతిరేక దిశలలో నతమై ఉంటాయి కాబట్టి అపనతి. యాంటీ క్లైన్ అంటే వంగి ఉండడం, యాంటీ అంటే వ్యతిరేక దిశలో వంగి ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని అపనతి అంటాం. ఈ సైడ్కి మళ్ళీ ఇట్లా వస్తుంది కాబట్టి దీన్ని అభినతి అంటే నతులు అభిముఖంగా ఉంటాయి అన్నట్టు. రెండు కూడా సమ దిశలో ఉంటాయి, ఒకే దిశ వైపుకు నతమై ఉండడం వల్ల, అభిముఖంగా ఉండడం వల్ల అభినేతి అంటారు. ఈ అపనతికి అభినతికి మధ్యన ఉన్నటువంటి భాగాన్ని పార్శ్వము అంటారు. ఈ అపనతి పై భాగాలన్నింటి వంగినటువంటి ఈ భాగం ఏదైతే ఇప్పుడు సార్ చెప్పినట్టుగా ఇంజి లైన్ అంటాం, లేదా యాక్సిస్ అంటాం. అంటే మ్యాక్సిమం కర్వేచర్ అంటాం కదా. ఇట్లా వంగిన తర్వాత మ్యాక్సిమం కర్వేచర్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని యాక్సిస్ అని కానీ లేదా ఇంజి లైన్ అని కూడా అంటారు. అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా ఇంజి లైన్ ఉంటుంది అన్నట్టు. ఈ ఇంజి లైన్ అనేది లేదా యాక్సిస్ అనేది ప్రతి సంవత్సరానికి ఉంటుంది, ఒక్కొక్క సంవత్సరానికి ఒక విధంగా ఉంటుంది. ఇవన్నిటిని కలపడం వల్ల అక్ష సమతలము ఏర్పడుతుంది. ఈ అక్ష సమతలము ఒకసారి ఈ వలి అనేది వర్టికల్ అంటే క్షితిజలంబంగా ఉండొచ్చు, అక్షతలం వంగి ఉండొచ్చు, లేదా క్షితిజ సమాంతరంగా కూడా వలులు ఉండొచ్చు. ఈ విధంగా కానివ్వండి, వంగి కానివ్వండి, లేదా క్షితిజ సమాంతరంగా ఉండడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి. అయితే క్రెస్ట్ అంటే శృంగము, పై భాగాన్ని మ్యాక్సిమం కర్వేచర్ ఏదైతే టాప్ పాయింట్ ఉంటుంది కదా దీన్ని శృంగం అంటాం. కిందికి ఉన్నటువంటి దాన్ని ద్రోణి అంటాం. శృంగము, ద్రోణి, క్రెస్ట్ అండ్ ట్రో అని సార్ చెప్పారు కాబట్టి శృంగము మరియు ద్రోణి. అయితే ఎప్పుడు కూడా అపనతిలో ఇప్పుడు మొదట ఏర్పడిన పొరలు కింద ఉంటాయి, పైన ఏర్పడినవి తరుణ సంవత్సరాలు అంటారు. వంగినప్పుడు కిందనే ఉంటాయి, పైననే ఉంటాయి. అంటే అపనతి యొక్క కేంద్ర భాగం అంటే కింది భాగంలో వృద్ధ సంవత్సరాలు ఉంటాయి, పై భాగంలో తరుణ సంవత్సరాలు ఉంటాయి. అదే అభినతి అనుకోండి, ఇట్లా తీసుకోండి. అదే ఇటు వంగింది కాబట్టి కింది భాగంలో వృద్ధ సంవత్సరాలు ఉంటాయి, ఇక్కడ తరుణ సంవత్సరాలు ఉంటాయి. పైన ఎప్పుడు తరుణ సంవత్సరాలు ఉంటాయి, కింది భాగంలో ఎప్పుడు కూడా వృద్ధ సంవత్సరాలు ఉంటాయి అన్నట్టు. ఇక్కడ యాంటీ క్లైన్ ఇప్పుడు నేను చెప్పాను, రెండు వ్యతిరేక దిశల్లో అంటే ఈ పార్శ్వం ఇటువైపు ఉన్నది, ఈ పార్శ్వం ఇటువైపు ఉన్నది, రెండు కూడా వేరువేరు దిశల్లో నతమై ఉండడం వల్ల
వాటిని యాంటీ క్లైన్ లేదా అపనతి అంటారు. సింపుల్ తెలుగులో కూడా అదే. ఇంగ్లీష్లో యాంటీ అంటే వ్యతిరేకం, క్లైన్ అంటే వంగి ఉండడం, అంటే వ్యతిరేక దిశల్లో నతమై ఉన్నాయి. కింది భాగంలో వృద్ధ సంవత్సరాలు ఉంటాయి, పై భాగంలో తరుణ సంవత్సరాలు ఉంటాయి. ఈ టైప్స్ సింక్లైన్ ఇది అభినతి లాగా ఉంది. కేంద్రంలో తరుణ సంవత్సరాలు ఉంటాయి, కింది భాగంలో వృద్ధ సంవత్సరాలు ఉంటాయి. ఆ పార్శ్వాలు ఏవైతున్నాయో రెండు వైపులా వంగి ఉండి అభిముఖ దిశలో వంగి ఉండడం వల్ల అభినతి అని పిలవడం జరుగుతుంది. ఇవి పార్ట్స్ ఆఫ్ ఫోల్డ్. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ చెప్పాం మనం. అది ఒకటి శృంగము, ఒకటి ద్రోణి. మ్యాక్సిమం కర్వేచర్ ఏదైతే ఉందో శృంగం అంటాం, కింది భాగంలో ఉన్న వాడిని ద్రోణి అంటాం. ఆ ద్రోణికి శృంగానికి మధ్యన ఉన్నటువంటి దాన్ని పార్శ్వము అంటాం. పై భాగంలో ఉన్నదాన్ని యాక్చువల్ లైన్ అని అనొచ్చు, లేదా ఇంజి లైన్ కూడా అనొచ్చు. ఆ అన్ని ఇంజి లైన్ అని కలపడం వల్ల ఇంజి ప్లేన్ ఏర్పడుతుంది. యాక్సియల్ లైన్స్ అన్నిటిని కలపడం వల్ల యాక్సియల్ ప్లేన్ ఏర్పడుతుంది. ఈ యాక్సియల్ ప్లేన్ వర్టికల్గా కానివ్వండి, ఇంక్లైన్ అంటే వంగి ఉండడం కానివ్వండి, లేదా క్షితిజ సమాంతరంగా కానీ ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అది శృంగంలో సేమ్ అపనతి లాగానే ఉంటుంది శృంగం, ద్రోణి అవినతి లాగానే ఉంటుంది. వీటిని భాగాలు అంటారు, ఒలిలోని భాగాలు. నెక్స్ట్ సిమెట్రికల్ అంటే రెండింటిని సమభాగాలుగా విభజించేది సౌష్ఠవ ఒలి అంటారు. సిమెట్రికల్ అంటే సౌష్ఠవం, అంటే మిర్రర్ ఇమేజ్, అంటే దర్పణ ప్రతిబింబం లాగా ఉంటుంది. మనము అద్దం ముందు నిలబడితే మనమే కనబడతాం కాబట్టి రెండు భాగాలుగా విభజించినప్పుడు, ఆ ఒలిని రెండు భాగాలుగా విభజించినప్పుడు రెండు వైపులా ఉన్నటువంటి భాగాలు కూడా ఒకదానికొకటి దర్పణ ప్రతిబింబం లాగా ఉంటాయి. అందుకే దాన్ని రెండు భాగాలు సమభాగాలుగా విభజించే ఒలిని సౌష్ఠవ ఒలి అంటారు. ఇది అసౌష్ఠవ ఒలి. అంటే అగ్జల్ ఏదైతే ఉందో అక్ష సముద్రం ద్వారా ఖండించి, అంటే ఆ రెడ్ లైన్ ఇట్లా తీసుకున్నప్పుడు ఇటువైపు ఎక్కువ ఉంది, అటువైపు కోణం తక్కువ ఉంది, అంటే సౌష్ఠవం లేదన్నట్టు, సమభాగాలుగా లేదు, అంటే దర్పణ ప్రతిబింబంగా లేదు కాబట్టి అసౌష్ఠవము, అంటే దర్పణ ప్రతిబింబంగా లేదు, రెండు సమానంగా లేవు. అందువల్లనే దీన్ని అసౌష్ఠవము. ముందరేమో రెండు ఒకే తీరుగా ఉన్నాయి కాబట్టి సౌష్ఠవం అన్నాం, ఇది వేరువేరుగా ఉన్నాయి కాబట్టి అసౌష్ఠవ ఒలి అంటారు. ఓవర్ టర్న్ అంటే రెండు పార్శ్వాలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఒలి ఏర్పడేటప్పుడు రెండు పార్శ్వాలు ఉన్నాయి. ఈ రెండు పార్శ్వాలు కూడా ఓవర్ టర్న్ అయింది. ఇది పార్శ్వం ఉంది, ఈ పార్శ్వం ఇట్లయితే టర్న్ అయింది. ఓవర్ టర్న్డ్ అంటే ఎక్కువ టర్న్ అయిపోతుంది అన్నట్టు. ప్రతి ఒలి అంటే దీన్ని ఓవర్ టర్న్డ్ అంటాం. ఓవర్ టర్న్డ్ కావడం వల్ల దీన్ని ప్రతి ఒలి అని పిలుస్తారు. నెక్స్ట్ రికంబెంట్ ఫోల్డ్, ఇది నాలుగవది. ఇందులో ఒలి అక్షం అనేది క్షితిజ సమాంతరంగా వచ్చింది చూడండి ఇట్లా. ఇందులో మధ్య భాగంలో ఉన్నటువంటిది కోర్లో స్ఫటికశిల ఉంటుంది. తర్వాత పై భాగంలో అవక్షేపశిల నుండి వంగిపోవడం వల్ల అది చిన్నటువంటి ఒలులు ఏర్పడ్డాయి. వీటిని గౌణ ఒలులు అంటారు. గౌణ ఒలులు అనేవి ఈ దీంట్లో ఎగ్జామ్లో చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది కూడా సంవిష్టవలి అంటారు, తెలుగులో దీన్ని సంవిష్టవలి అని అంటారు. ఈ కింది అక్ష భాగం ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ దానిలో వర్టికల్గా ఉంటుంది అక్షతలం, ఈ మిగతా భాగం అంతా కూడా హారిజంటల్గా ఉండడం వల్ల దీన్ని సంవిష్టవలి లేదా రికంబెంట్ ఫోల్డ్ అంటారు. ఇంతకుముందు మనం అంటే వాట్ వి ఎర్లియర్ వి described is based on the axial plane. Now coming to the pattern, the folds are various types. అంటే మనం అనుకున్నట్టు different types of fold take place. It is not only for the convenience of the studies, they have classified based on vertical plane and based on pattern also. Isoclinal fold. In this isoclinal fold, iso is clearly indicating that it has bends with equal angles. It is known as isoclinal fold. And the next coming to the chevron folds, here as earlier I have explained, that is crust points. The crust points are hinge points. If these are all vertical, all pointed in nature, either you can take syncline or you can take anticline, both are of pointed in nature. Chevron antene meaning itself is a point. That pattern of the fold which takes place in the surface and it appears, we call it as a chevron fold. Next is
Here itself the box fold, the word itself is indicating it's a box like in nature with a flat trough and a crust. There is nothing like pointed here. When you compare to Chauran, this, as I told you, it is based on the pattern, how it appears. Based on that only we have divided. This has been, Chauran is quietly different from box fold, that is pointed. It is broad fold, we call it as box fold. The next one is fan fold. Here this fan fold is completely overturned fold, to be frank, in nature, and you can see it is appears like a fan like structure. We call it as a fan fold. Next one is the, now coming to types of folding. Here the folding, the bending of rock strata due to compressional force acting horizontally towards the common plane from opposite direction is known as folding. Folds are different, and here folding is compressional force is known as folding. Folding also there are different types of folding. So what is the difference between fold and folding, sir? See here the folding ante the complete rock strata due to compressional force. It can be it at a fold and confined to certain strata. Okay. It is broadly we call it as types of folding. It runs in opposite direction and we call it as a folding. Folding la kuda మనం ఇంతకు ముందు చదివినట్టు there are different types of folding. That is symmetrical, parallel folding. Similar folding, parallel folding is, in this folding each successive layer, lower beds and bedding plane show the same geometrical form of the bed or bedding plane above. Similar fold implies thinning on the limbs and thickening at the axis. Your similar folding, the figure itself is madam similar folding kellandi. Similar folding lo you can see all are similar. If you can see the complete folding pattern చూసినట్లయితే complete కింది నుంచి మీదికి, it is from top to bottom. It is of similar in nature. Yes, sir. The word, see, in geology many occasions we use the English word is the almost a classification we call similar. In earlier manam symmetrical, asymmetrical. Yes, sir. Word itself చెప్తది. Here similar folding is all the beds, lower beds, upper bed, bedding planes show the same Yes. same inclination, geometrical form we call similar. Now coming to parallel, here you can see in parallel or parallel is otherwise called as a concentric folding also. Each bed maintain the same thickness throughout and all parts of the fold, assuming it was initially uniform thickness. అంటే ఇది ఏమవుతుందంటే ఇందులో అన్ని ప్యారలల్ ఉన్నాయి. అదే ప్యారలల్ బెడ్స్ ఏ విధంగా అయితే ఫామ్ అయినాయో ఆ విధంగానే ఫోల్డింగ్ టేక్స్ ప్లేస్ అండ్ స్టిల్ రిమైన్ ప్యారలల్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ఫోల్డింగ్. దట్స్ వై ప్యారలల్ ఫోల్డింగ్. ఆడ సిమిలర్ ఎట్లా అన్నామో ఇక్కడ ప్యారలల్ అట్లా అంటాడు. నెక్స్ట్ ఇయర్ ప్లంజింగ్ అండ్ నాన్ ప్లంజింగ్. మళ్ళీ అగైన్ I think plunging and non-plunging also we have to go for it is nothing but a hinge line prakaranga we have been classified into plunging fold and non-plunging fold. ఈ డోమ్ అనేది ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్. యాజ్ ఇప్పుడు మన డాక్టర్ యాదగిరి గారు, ప్రొఫెసర్ యాదగిరి గారు సూచించినట్టు పేపర్లో బెండ్ వచ్చినప్పుడు ఇట్ ఈస్ అన్ యాంటీక్లైన్ అప్లిఫ్ట్. అంటే ఫోర్సెస్ ఎట్లుంటాయంటే ఇట్లా ఫామ్ అయినప్పుడు డిఫరెంట్ ఫోర్సెస్ యాక్టింగ్ గివ్ రైస్ టు ది రాక్ స్ట్రక్చర్ ఎ డోమ్ లైక్. అంటే మీద ఇట్లా రౌండ్గా ఉండడంలా యాంటీక్లైన్ అంటారు. విచ్ ప్లంజ్ ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్ మోర్ ఆర్ లెస్ ఈక్వలీ. మోర్ ఆర్ లెస్ ఈక్వలీ. ఈ విధంగా ద డోమ్ ఈజ్ రఫ్లీ సిమెట్రికల్ అప్ ఫోల్డ్. డోమ్ ఇన్ విచ్ older beds are in the center, younger beds are towards periphery. Younger beds are towards periphery. And you can see in the diagram itself, older beds are in the center and younger beds are in the... హలో హలో మేడం, ఒక చిన్న డౌట్ ఉంది, అడగొచ్చా? చెప్పండి మేడం, హాట్ స్పాట్స్ అంటే ఏంటి? తర్వాత వాట్ ఆర్ ద ప్రైమరీ రాక్స్ అండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్? Hello. Not related to this, but only thing what Yeah, okay. the question which you have raised
is hotspot is not relevant to structural geology. Yes, sir. But when you have referred hotspots, I am saying it is more of a geographical, geomorphological point of view, you can tell. But here nothing to do with that. That are known as forms of surface studies, but this is only a purely structural geology. Yes, sir. Now coming to basin, sir. Basin. Yes. Basin, see a dome basin, ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు anticline and syncline go together. Yes, sir. Base Opposite syncline where the beds will be bended, in which younger beds will be in the center, older beds towards the periphery. Here in syncline it acts as a basin. The basin which we see, which we use daily, is nothing but a basin where the lower beds are in the younger beds are in the center, older beds are towards periphery, and which act like a basin, and it is not otherwise known as a syncline depression where the deposition of blades takes place. And this is more or less, we can refer in economic geology also, this become a source. This become a source for deposition of economic minerals also sometimes. We call a basin. The word basin itself indicate it is a depression where we can see the deposition takes place. Right, sir. Now Yadagiri sir told in Telugu, sir, faults, about the toll faults. నెక్స్ట్ స్టార్ట్. No, sir. నెక్స్ట్ రైట్. Right. ఫోల్డ్స్ ఎట్లా క్లాసిఫై చేశారు? సమనత వలులు, వీటిని ఐసో అంటే ఈక్వల్, క్లైన్ అంటే వంగి ఉండడం, అంటే సమనత వలులు అంటారు. రెండు కూడా ఒకే విధంగా ఒకే దిశలో నతమై ఉండడం వల్ల దానిలో కోణాలు కూడా సమానంగా ఉంటాయి. ఒకే కోణముతో రెండు వైపులా నతమై ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని సమనత వలులు అంటారు. సింపుల్ నేమ్లోనే ఉన్నది, సమనత. సమ అంటే ఈక్వల్, నత అంటే క్లైన్, సమనత వలులు అంటారు వీటిని. నెక్స్ట్ ఇవి చెవరాన్ ఫోల్డ్ అంటే కోణీయ వలులు, అంటే శృంగము ద్రోణి ఏదైతే ఉన్నదో టాప్ పాయింట్, టాప్ మోస్ట్ ఏదైతే శిఖరము అంటాం మనం, శిఖరం ఏదైతే టాప్ మోస్ట్ పాయింట్ ఉందో ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి వలులను అన్నిటిని కూడా కోణీయ వలులము అని అంటారు. అంటే కోణం, నతి అని ఇంతకుముందు కన్నాం మనం విష విన్యాసాల్లో, కోణీయ విష విన్యాసాలు అన్నాం. ఇది నతమై ఉన్నటువంటివి షార్ప్గా నతమై ఉండి షార్ప్ పాయింట్ ఉంటుంది, ఆ పాయింట్తో ఉన్నటువంటి వలులను కోణీయ వలులు అని పిలుస్తారు. నెక్స్ట్ బాక్స్ ఫోల్ అంటే పేటిక వలి అంటారు. బాక్స్ అంటే పేటిక, అంటే అది శృంగము మరియు ద్రోణి కూడా ప్లేన్గా ఉంటాయి అన్నట్టు. ఈ వలులలో రెండు అక్షాలు ఉంటాయి ఇక్కడ, అంటే పేటికి ఈ డబ్బలాగా ఉంటుంది అన్నట్టు. పేటిక అంటే పెట్టే, ఇట్లా బాక్స్ ఫోల్డ్ అంటాం. బాక్స్ లాగా ఉంటాయి కాబట్టి ఈ బాక్స్కి ఇక్కడ ఒక మూల ఉంటుంది, ఇక్కడ ఒక మూల ఉంటుంది. ఈ మూలలో ఉన్నటువంటి అక్షం, రెండు అక్షాలు ఉంటాయి ఇక్కడ ఒక అక్షం ఉంటుంది ఒక ఒలికి, ఇక్కడ ఒక, జనరల్గా ఒలి అంటే ఇట్లా వంగినప్పుడు ఒకటే అక్షం ఉంటుంది, కానీ ఇక్కడ పేటిక ఒలిలో రెండు అక్షాలు ఉంటాయి, ఒకవైపు ఒకటి ఉంటుంది, ఈ విధంగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా ద్రోణి వైపు కూడా వస్తే రెండు వైపుల అక్షాలు ఉంటాయి. పేటిక అంటే బాక్స్ లాగా ఉన్నది కాబట్టి బాక్స్ ఫోల్డ్ లేదా పేటిక ఒలి అని పిలుస్తుంటారు. ఫ్యాన్ ఫోల్డ్, ఫ్యాన్ అంటే వీవనము అంటారు. దీంట్లో తెలుగులో అయితే వీవన ఒలి అంటే విసనకర ఆకారంలో ఉన్నటువంటి ఒలిని, అంటే రెండు పార్శ్వాలు కూడా ఓవర్ టర్న్డ్ ఇట్లా మామూలుగా ఉండడం వల్ల దీన్ని ఒలి అంటాం. ఈ పార్శ్వాలు ఓవర్ టర్న్డ్ అయిపోతాయి అన్నట్టు, కొంచెం ఎక్కువగా 90 degrees కంటే ఎక్కువగా వంగిపోవడం వల్ల ఈ పార్శ్వాన్ని ఓవర్ టర్న్డ్ అంటారు. ఈ ఓవర్ టర్న్లో ఫ్యాన్ రూపంలో ఉండడం వల్ల వీటిని ఫ్యాన్ ఫోల్డ్ అని లేదా వీవన వలులు అని పిలుస్తారు. ఇది అపనత వీవన వలి, ఇట్లా ఉంటే అభినత వీవన వలి. టైప్స్ ఆఫ్ ఫోల్డ్. నెక్స్ట్ సిమిలర్ ఫోల్డింగ్. సార్ చెప్పినట్టుగానే సంవత్సరాలు ప్రెషర్కు గురి అయినప్పుడు ఫోల్డింగ్ వస్తుంటుంది. ఫోల్డింగ్ వచ్చినప్పుడు శృంగ ద్రోణి భాగాలేమో మందంగా ఉంటాయి సంవత్సరాలు, పార్శ్వాల్లో పల్చబడి ఉండి ఒకదానికొకటి సిమిలర్గా ఉండడం వల్ల వీటిని సమనత వలులు అని కూడా అంటారు. సరే, సాధారణ వలు, తెలుగులో సమరూప వలులు, సమరూప వలులు అని పిలుస్తారు. ఒకదానికొకటి సమరూపంలో ఉండడం వల్ల సమరూప వలులు అంటారు. నెక్స్ట్ ప్యారలల్. వృద్ధ సంవత్సరాలు కింది భాగంలో ఉండి అవి దానికి అనుగుణంగానే మందంలో ఎలాంటి మార్పు లేకుండా పైకి తరుణ సంవత్సరాలు ఏర్పడతాయి. ఆ తరుణ సంవత్సరాల మందంలో కానివ్వండి,
తర్వాత వృద్ధ సంవత్సరాలలో మందం కానివ్వండి ఎలాంటి లేకుండా ఒకదానికొకటి ప్యారలల్గా ఉండి పైకి పోయేసరికి ప్యారలల్గా కావడం మరి సమాంతరంగా కూడా కావడం జరుగుతుంది. చూస్తూ ఉండండి, దాంట్లో ప్యారలల్ ఫోల్డింగ్ అంటారు. ఒకదానికొకటి ప్యారలల్గా ఉంటాయి సంవత్సరాలన్నీ కూడా, థిక్నెస్లో మార్పు ఉండదు. ఇక ప్లంజ్ అంటే మనం ఇప్పుడు ఇంతవరకు మనం వలిని ఈ విధంగా చూసాం కదా. ఈ వలిలో ఎక్కువ భాగం దీన్ని అక్షతలం అన్నాం లేదా హింజి లైన్ అన్నాం. ఈ వలి కూడా ఇటు వంగింది అనుకోండి, ఈ వలి ఇట్లా ఉంటే స్ట్రైట్ క్షితిజ లంబంగా ఉన్నది. ఇట్లా వంగినప్పుడు అక్షం ఏమైంది, వలి అక్షం వంగింది. ఈ వంగిన దాన్నే అది ప్లంజ్ అంటాం. ప్లంజ్ అంటే ఈ రేఖని ప్లంజ్ అంటున్నాం. ఈ ప్లంజ్ వంగి ఉంటుంది అది, అందుకే దీన్ని ప్లంజింగ్ ఫోల్డ్స్ అది అక్కడ కనిపిస్తుంది మీకు. నాన్ ప్లంజింగ్ ఫోల్డ్ కూడా సేమ్ ఉంటే నాన్ ప్లంజింగ్ ఫోల్డ్ అని పిలుస్తారు. ఆనతి సన్నతి. డోమ్ అంటే కలశము అంటారు. కలశము ఎట్లా వస్తుందంటే ఇప్పుడు మనం ఒక గుట్టను చూసుంటాం, అన్ని వైపులా ఉంటుంది అది గుట్ట, ఆ విధంగా ఉన్నటువంటిది. ఆ గుట్ట అంటే మనం పర్వతం లేదా గుట్ట అంటాం, అన్ని వైపులా సమానంగా నతమై ఉంటుంది. నతమై ఉన్నప్పుడు మధ్య భాగంలో కింది భాగంలో మధ్య భాగంలో వృద్ధ సంవత్సరాలు ఉంటాయి, పై భాగంలో తరుణ సంవత్సరాలు ఉంటాయి. ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి దాన్ని కలశము అని పిలవడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఇది వలి, ఏంటంటే బేసిన్ అంటే ద్రోణి అంటాం ఇక్కడ. బేసిన్ అంటే ఇట్లా ద్రోణి అంటే అన్ని వైపులా ఇట్లా మన అన్ని చుట్టూతా గుట్టలు ఉన్నాయి అనుకోండి. గుట్టలు మధ్యన కొంచెం అవక్షేపానికి సంబంధించిన డిపాజిషన్ ప్లేస్ ఉంటుంది మధ్యన. ఆ కింది వైపు కుంగి ఉన్నటువంటి దాన్ని ద్రోణి అంటాం. ద్రోణి అంటే ఇట్లా ఉంటుంది, అన్ని వైపులా లోపల అభినతమై ఉంటాయి అన్నట్టు ఇట్లా. ఆ విధంగా మధ్యన తరుణ సంవత్సరాలు ఉంటాయి, చుట్టూతా కూడా వృద్ధ సంవత్సరాలు ఉన్నటువంటి దాన్ని బేసిన్ అంటాం. కాజెస్ ఆఫ్ ఫోల్డింగ్. దీస్ కాజెస్ ఆఫ్ ఫోల్డింగ్ అంటే ఈ కంప్రెషనల్ యాక్టింగ్ అంటే కంప్రెషనల్ టెక్టానిక్ ఫోర్సెస్ అంటే హిల్ సైడ్ దేర్ ప్లేట్ టెక్టానిక్ మూమెంట్స్, ఈట్ డిఫర్మేషన్, ఐసోటాటిక్ అడ్జస్ట్మెంట్, gravity sliding and differential stress. These causes of folding and a process of operating near the surface, especially in relation to erosion, may cause non-tectonic folding. But always folding may be due to upliftment, tilting, and this takes place, and it may be tectonic force anochu, plate tectonic movements and kuda anochu. ఈ రెండిటి వల్ల ఈ ఫోల్డ్ అవ్వడం వల్లనే ఒరిజినల్గా ప్యారలల్గా ఉంటాయి. ఫోల్డింగ్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ రాక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డ్యూ టు ద టెక్టానిక్ యాక్టివిటీ. ఇంతకు మొదలు యాదగిరి గారు చూపించినట్టు ఫోల్డ్స్ బెండ్ అయితే డిఫరెంట్ ఫోర్సెస్తోని సమ్టైమ్స్ యాంటిక్లైన్ అవుతాయి, సమ్టైమ్స్ సింక్లైన్ అవుతాయి. దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ కంప్రెషనల్ టెక్టానిక్ ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అయినప్పుడు వీ కాల్ దిస్ కాజ్ ఆఫ్ ఫోల్డింగ్. అండ్ నాట్ ఓన్లీ దట్, ఈవెన్ ఇన్ ద ఈట్ sometimes at great depths, temperature and pressure will behave like a ductile or a plastic manner, in which also such condition also folding takes place. Yes, sir. And now coming to the importance of folds and folds and folding is essential for understanding the nature of deformation and deformation process. And to be frank, tectonic history తెలవాలంటే ఫోల్డ్స్తోని చాలా మటుకు అంటే ఫోల్డ్స్ ఏ విధంగా ఇంపార్టెంట్ చదవడానికంటే మెయిన్లీ మీరు చెప్పినట్టు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఇంజనీరింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వేర్ ద ఫోల్డింగ్ డ్యూ టు ఫోల్డింగ్ దే విల్ బి ఏ డిఫరెన్స్. అంటే ఎట్లా అంటే ఫోల్డింగ్ వల్ల కొన్ని వీక్ అవుతాయి, వీక్ జోన్స్ అవుతాయి. దాన్ని స్టెబిలిటీ అండ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ది ఫౌండేషన్ బిఫోర్ నోయింగ్ until and unless they know the geological history, engineering people, civil engineering, they cannot go for any type of activity until they know complete geology and the structural aspects of the geology. They must know. And ఈ ఫోల్డ్స్లో ఇంకోటి ఏంటంటే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఫోల్డ్స్లో మనకి యాంటిక్లైన్ క్రస్ట్, ట్రఫ్, సింక్లైన్లో ఎకనామిక్ మినరల్ డిపాజిట్స్ అవుతాయి. మనం ఫ్యూచర్లో ఎకనామిక్ మినరల్స్ కూడా ఇందులో ఉంది వీళ్ళకు ఈ భాగంలో. ఆయిల్ కూడా వస్తుంది. ఈ బేసన్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ సోర్స్ రిసోర్సెస్. అంటే ఒక బేసన్ లాగా ఉండి అందులో డిపాజిట్ ఫామ్ అవుతాయి. నాట్ ఓన్లీ ఇన్ బేసన్, యాంటిక్లైన్లో కూడా క్రస్ట్ పొంటి కూడా దేర్ ఆర్ సన్నగా ఉంటుంది. అక్కడ సన్నగా ఉన్నందుకు అక్కడ తిన్నున్నందుకు దే ఛాన్సెస్ ఆఫ్ మినరల్ డిపాజిటింగ్ టేక్స్ ప్లేస్.
దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది రేర్. ఇంకోటి ఈ అన్కన్ఫర్మిటీస్ అనుకోండి, ఫోల్డ్స్ అనుకోండి, ఇవి మన జియలాజికల్ హిస్టరీలో కూడా ఇన్ క్లాసిఫైయింగ్ ద జియలాజికల్ హిస్టరీ ఎవ్రీ మన ఫోల్డ్స్లో ఎరా ఉంటుంది. ఎవ్రీ ఎరా ఈజ్ మార్క్డ్ బై ఎ మేజర్ అన్కన్ఫర్మిటీ, మైనర్ అన్కన్ఫర్మిటీ. విదిన్ ది ఎరాలో కూడా దే విల్ బి మైనర్ అన్కన్ఫర్మిటీస్. దీస్ ఆల్సో విల్ యూజ్ఫుల్. సమ్ టైమ్స్ గ్రౌండ్ వాటర్ అకరెన్సెస్ కూడా బేసిన్లో ఉంటుంది. బేసిన్లో ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ రిసోర్స్. ఇట్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ లైక్ నథింగ్ బట్ ఏ మూమెంట్ ఆర్ స్టోరేజ్ ఆఫ్ గ్రౌండ్ వాటర్ టేక్స్ ప్లేస్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఫోల్డింగ్. సో తెలుగులో చెప్తాం. నెక్స్ట్ దీస్ వాట్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ ఫోల్డ్కు అంటే వలులు ఏ విధంగా ఏర్పడితే దానికి కారణాలు ఏంటి అని చెప్పడం జరిగింది. భూపటలంలో అనేక చలనాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. ఎప్పుడు కూడా ఆ చలనాల కారణంగా సమాంతరంగా ఉండేటువంటి ఒత్తిడులు కావచ్చు, లేదా భూమి అంతర్భాగంలో వచ్చేటువంటి మ్యాగ్మా పైకి వచ్చేటప్పుడు టెక్టానిక్ మూమెంట్స్ కావచ్చు. దీనివల్ల పైన ఉన్నటువంటి సంవత్సరాలన్నీ కూడా ఉష్ణము పీడనం వల్ల కూడా ఏమవుతుంది, సపోజ్ మీరు ఒక ఐరన్ రాడ్ని తీసుకోండి, ఐరన్ రాడ్ని గట్టిగా ఉన్నప్పుడు మీరు వంచలేరు, వేడి చేసి ఒత్తడం వల్ల వంగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అదేవిధంగా శిలలు కూడా ఒత్తిడికి కానీ ఉష్ణానికి గురి అయినప్పుడు కొంత మెత్తబడి ఆ ప్రెజర్కి ఫోల్డింగ్ కావడం జరుగుతుంది. ఆ ఫోల్డింగ్ దానివల్ల కానీ భూమి అంతర్భాగంలో నుంచి వచ్చేటువంటి ద్రవాల వల్ల కానీ శిలలు పైకి లేచి ఆ విధంగా వంగిపోవడానికి కూడా కారణాలు కావచ్చు. ఇవి సార్ చెప్పినట్టుగా ఇంజనీరింగ్ జియాలజీలో కట్టడాలలో కానివ్వండి, తర్వాత ఆనకట్టలు కానివ్వండి, ఇతర స్ట్రక్చర్స్ ఏవి కట్టాలనుకున్నప్పుడు తప్పనిసరిగా ఈ ఫోల్డ్లని చదవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఈ ఫోల్డ్ల వల్ల ఇప్పుడు చెప్పినట్టుగానే గ్రౌండ్ వాటర్ మెయిన్గా మీకు తెలుసు, నీరు పళ్ళ మెరుగు అంటాం. అంటే బేసిన్ ఏదైతే ఉందో, ద్రోణి ఏదైతే ఉందో, ఆ ద్రోణిలోకి అన్నీ కూడా వాటర్ వచ్చి చేరడం జరుగుతుంది. తర్వాత మినరల్ డిపాజిట్స్ కూడా వంగడం వల్ల మధ్యన గ్యాప్స్ వచ్చి దాని లోపలికి మ్యాగ్మా కానివ్వండి లిక్విడ్స్ ప్రవేశించి ఆ హైడ్రోథర్మల్ వాటర్ కూడా అందులోకి పోయిన తర్వాత డిపాజిట్స్ అయ్యి మినరల్ డిపాజిట్స్ కూడా దొరకడానికి అవకాశం ఉంది. తర్వాత మినరల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్లో ఫోల్డ్స్ బాగా ఉపయోగపడతాయి. అదేవిధంగా ఆయిల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్స్లో కూడా ఈ ఫోల్డ్స్ అంటే వలులు చాలా ఉపయోగపడతాయి. సో ఈ ఫోల్డ్స్ అనేవి ఓన్లీ వన్ రాక్ టైపులనే ఉంటున్నాయా, మనకి ఏ రాక్లో ఉంటాయి సార్? మనకి ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ రాక్స్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ సార్. ఇప్పుడు అగ్నిశిలలు కూడా మెటమార్ఫోజ్ అయ్యి ఫోల్డ్ డౌన్ ఫోలియేషన్లో కూడా కనిపిస్తుంటాయి మనకు. తర్వాత అవక్షేప శిలలు, మెయిన్గా అవక్షేప శిలలు ఎక్కువగా ఫోల్డెడ్కు గురి కావడం జరుగుతాయి. లావాలు కూడా దాంట్లో కూడా ఫోల్డ్స్ కనబడతాయి, అగ్నిశిలలో కూడా ఫోల్డ్స్ కనిపిస్తుంటాయి. ఓకే సార్. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ఏమన్నా చెప్పండి సార్. ఫోల్డ్స్లో మనకి ఇంపార్టెన్స్ ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ చెప్పేసినాము. ఓకే సార్. ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ అంటే ఇప్పుడు ఈ చాప్టర్ వల్ల మనం ఈ చాప్టర్ ఇంత డీటెయిల్గా కవర్ చేసినందుకు ఎస్పెషల్లీ 5th సెమిస్టర్ వాళ్ళకు ఎగ్జామ్ పోవడానికి కారణంలో ఇలాంటి ఈ సబ్జెక్టు విత్ దిస్ ఐ థింక్ దే కెన్ అండర్స్టాండ్ విత్ ఆల్ యాంగిల్లో అర్థం చేసుకొని I hope they will go for exams with fully prepared and I wish them all the best. ఇప్పుడు అయిపోగానే మొదటగా ఏం చేయండి అంటే వెంటనే చదివితే దాన్ని డెఫినెట్గా మీకు అర్థమైన లేనిది తర్వాత మీరు మీ వేరే కౌన్సిలింగ్ ద్వారా మీరు వాటిని క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు. సో థ్యాంక్ యూ సార్. As we conclude today's teleconference on unconformities and folds for the BSc 3rd year 5th semester students, on behalf of Dr.B.R.Ambedkar Open University. So my sincere and special thanks to our esteemed subject experts Professor Rajasekhara Reddy sir and Yadagiri sir for their in-depth and explanation of the topic. So their vast experience, subject expertise and scholarly approach have made this session highly informative and immensely useful for improving the academic knowledge of our students. I also thanks the Dr.B.R.Ambedkar Open University EMRRC technical team and studio staff for their excellent coordination and technical support in conducting this teleconference smoothly. Thank you one and all. Thank you.